예, 이어서 제2편 해보겠습니다. 덜 알려진 면, 카메라리스의 정체성이 덜 알려진 면, 즉 에시안 아메리칸이요. 잘 알려진 건 블랙 아메리칸인데 덜 알려진 게 에시안 아메리칸이다 이건데. And in the United States, 그리고 미국에서는 when the term Asian American is used, 에시안 아메리칸이라는 용어가 사용될 때에는 it's still primarily associated with, 이 용어는요 아직도 주로 무엇하고 그 연관이 되느냐면 East Asians, 동아시아 사람들하고 연관이 된다 이거죠. In part because, 부분적으로는 뭐 때문이다 이건데, Japanese and Chinese people, 일본 사람하고 중국 사람들이 were the first, 첫 번째 사람들이었기 때문에, 뭐한 첫 번째 사람이냐, first 서수 뒤에 나오는 특수성 형용사죠. To come to the country, 미국에 온 첫 번째 사람들이었기 때문에 in large numbers, 대규모로 오는 것은 인도 사람보다는 중국 사람, 일본 사람이 먼저였기 때문에 그렇다 이거죠. Miss Harris greeted people at a reception 파티에서 사람들을 반갑게 맞이하고 있었습니다. Celebrating Asian American, Native Hawaiian and Pacific Island Heritage Month. 지금 이름이 길지요. 이 month인데 이 month가 누구를 위한 month냐면 Asian American, 그 다음에 Native Hawaiian, 하와이 원주민, 그 다음에 Pacific Island, 그 다음에 태평양에 사는 사람들, 그 사람들의 그 헤리티지 month, 그 사람들의 그 물려받은 유산, 헤리티지요. 그들의 문화 유산, 유산을 그 축하하는 그런 달 행사에서 그 리셉션에서 사람들을 반갑게 맞이했다 이건데, in the Rose Garden of the White House in May, 지난 5월에 백악관 그 로즈 가든에서 개최되었던 이 행사에서 surveys have shown that, 여러 서베이들이 다음과 같은 사실을 보여주었습니다. Asian Americans and Americans more generally, Asian American 그리고 좀 더 일반적으로 미국인들이, 그러니까 Asian American이나 아니면 전체 미국인들이 less likely to do something, 뭐뭐 할 가능성이 적다는 거죠. 가능성이 적어요. To think of Indians and Pakistanis, 인도 사람하고 파키스탄 사람들을 무엇으로 생각하는 가능성이 적다는 겁니다. Asian, 이 사람들을 아시안으로 생각할 가능성이 적어요. Then they are to think of Chinese and Koreans as Asian. 그러니까 아시안 아메리칸이나 아니면 미국인들 전체적으로 이거요, 중국 사람이나 코리안을 아시안으로 생각하는 것보다는 인도 사람이나 파키스탄들을 아시안으로 생각할 가능성이 더 적다는 겁니다. That has remained largely the case. 그것이 주어입니다. 그것이 주로 the case는 이런 경우에 형용사 true에 해당되죠. 그것이 주로 진실인 채로 남아있다는 겁니다. 진실인 채로. Even as Indian Americans have surpassed Chinese Americans. 심지어 뭐뭐하는 동안에도 이 인디언 아메리칸들이 have surpassed Chinese Americans. 이거 Chinese American을 초과했죠. 추월했습니다. 추월했음에도 그런데 이게 more to become the largest Asian group in the United States. 미국에서 가장 큰 아시안 그룹이 되기 위해서 추월했다는 겁니다. 그러니까 인도 사람들, 인도 후손들이 이거 Chinese American보다 숫자가 더 많다는 거죠. 그래서 이거 전체 인구도 그렇지만 전체 인구도 이제 인도가 중국을 추월했다시피 미국에 있는 교포들도 인도 계통이 중국 계통보다 더 커져서 인도가 이제 가장 큰 아시안 그룹이 되었다는 건데요. Among people who identify with, 어떤 사람들을 대상으로 조사한 거냐면 who identify with one country of origin, 자신의 그 정체성을 이야기할 때 한 국가, 예를 들면요, 중국인이 인도니 한 국가로 딱 어느 한쪽으로 뭐 기타 등등 여러 가지 그 국적을 나타낼 수가 있는데, 아시아 계통은 주로 막 섞여 있는 경우가 좀 덜하지요. 서양 사람들이 굉장히 복잡하죠. 그래서 어느 한 국가, 어느 한 출신 국가로 자신의 정체성을 밝힐 수 있는 사람들 사이에서는 그렇다 이거죠. 한 국가, 막짬뽕 된 사람들을 빼놓고. Census report last year, 작년에 이 census 보고서에 따르면 그런 겁니다. 그러니까 이 자료는 가장 확실한 거죠. 가가호 조사해가지고 이제 그 census 조사한 그 보고서니까. There's a long history behind who gets categorized as Asian American and Pacific Islander. 오랜 역사가 있다는 겁니다. 누가
이때의 get는 is하고 똑같고요. get이라는 것은 이때 수동태의 조동사입니다. 어떤 사람이 분류가 되느냐의 뒤에는 긴 역사가 있다는 건데, Asian American and Pacific Islander로 분류되는 거예요. And that continues to be contested today. 그리고 그것은요, 말하자면 이 개념은요, 계속해서 다툼의 대상이 되고 있다는 겁니다. 오늘날 contested 하니까 다툼의 대상이 되고 있다는 겁니다. 분쟁의 그 대상이 되고 있다는 겁니다. 사라 사드와니가 말했는데, Assistant Professor of Politics at Pomona College, Pomona College의 정치학 Assistant Professor 하니까 조교수가 되겠죠. And many Indian Americans don't necessarily feel, 그리고 많은 인디언 아메리칸들이 반드시 다음과 같이 느끼는 건 아니다 이거죠. The Asian American label applies to them. Asian American이라는 이 레이블이 이러한 딱지가 자기들한테 적용된다라고 느끼지를 않는다는 겁니다. 많은 인도 계통의 미국인들이 The Bay Area, 이쪽은 샌프란시스코 쪽이죠. 이쪽은요, where Miss Harris grew up, Miss Harris가 여기서 자라났는데, Miss Harris grew up has long been one of the most diverse regions in the country. 오랫동안 미국에서 가장 그 다양한 지역들 중에 하나예요. 인종적으로 다양한 지역들 중에 하나 이어왔다 이죠. When you come from places like this, 그래서 당신이 샌프란시스코 같은 장소에서 온다면, 그쪽 출신이라면, you are in communities of difference. 여러분들은 이 다름의, 상이함의 커뮤니티에 있는 거고, and being multiracial. 그래서 being multiracial이라는 게, 그러니까 혼혈이라는 것이 is not that abnormal. 이 that은 이제 부사죠. 그렇게 abnormal한 건 아니다. 그렇게 비정상적인 것은 아닙니다. 니타샤 타마르 샤르마가 말하는데 Professor of Black Studies at Asian American Studies at Northwestern University, 이 명문 대학교의 교수이시다 이건데. Although multiracial Americans are one of the fastest growing demographics in the country, 이 혼혈 미국인들이 가장 빠르게 성장하는 사람들입니다. 데모크라트 사람들. 미국에서의 그런 인구들, 사람들이지만 the public understanding of 일반 대중들의 이해요. What it means to embody multiple races. 그게 무엇을 의미하느냐요. To embody multiple races. 즉, 이것은 가짜 주어고 이게 진짜 주어죠. To embody multiple races. 그 다수의 인종을 말하자면 embody, 대표한다고 하면 되겠습니다. 다수의 인종을 자신의 몸을 가지고, 예를 들면 두 개 이상의 인종을 나타내는 거지요. 원래 embody는 정신적인, 추상적인 개념을 이제 구체적으로 구현하다죠. 이상 같은 것을 어떤 어떤 이상을 실제로 이제 실현하는 것이 이제 구현인데, 구현이라는 말은 형태가 갖추어진 것으로 바꾼다는 거죠. 그래서 이 body, 추상적인 개념을 인점에다가 body를 갖다 집어넣는다는 건데, 그래서 실제로 그것을 multiple races를 구현하는 것이 무슨 의미인지를 일반 대중들이 이해가요. Especially when those races are not white. 특별히 그러한 인종들이 이런 multiple races가 백인이 아닐 경우에는요, is still lagging. 이 주어가 understanding입니다. 일반 대중들이 이해가요, still lagging, 아직도 뒤떨어진다는 겁니다. 아직도 뒤떨어져 있어요. 예를 들면 프랑스 사람들에 비해서 뒤떨어져 있다는 겁니다. 라고 미스 샤르마가 말했습니다. 예를 들면 이제 그 유럽에 비해서 꼭 프랑스 사람만은 아니지만 유럽에 비해서 아무래도 미국은 동떨어진 지역이기 때문에 아직도 이 포용성 측면에서는, 또는 이제 프랑스 사람들이 좋아하는 톨러랑스 측면에서는 조금은 좀 편협하고 그런 느낌도 있죠. More than 33 million Americans, 3,300만 명 이상의 미국인들, about 1 in 10, 그러면 약 10분의 1이죠. 10명 중에 하나입니다. 이 미국 인구의 10분의 1이 3,300만 명 정도인데, 이 사람들이 identify themselves as, 자기 자신을 어떻게 identify 하냐면 as being two or more races, 두 개 이상의 인종의 결합체로 자기 자신을 인식합니다. A number, 이것은 어떤 수치냐 하면 that grew by nearly 25 million people in the past decade, 지난 10년 동안에
지난 10년 동안에 거의 2,500만이 증가했다는 거예요. 그러니까 10년 전만 해도 약 800만에 불과했다는 거네요. 근데 지난 10년 만에 이제 2,500만이 증가해가지고 3,300만 명이 됐다는 건데요. According to 2020 census, 이 census 보고서에 따르면 오바마 gave us some vocabulary. 오바마가 우리들한테 몇몇 vocabulary는 집합명사죠. 그래서 단어들을 우리한테 주었다는 거예요. 단어들을 for talking about multiraciality, multiraciality. ration, 예, ET가 붙으면 그 앞에다가 액센트를 주면 돼요. multiraciality. 다인종성, 다인종성에 관해서 이야기를 하기 위한 여러 가지 단어들을 우리한테 제시했는데, 미국에서요. But Miss Harris, she said, 그런데 Miss Harris는 was another matter for the public. 일반 대중들한테 또 다른 건이었다. 또 다른 건. 오바마하고 이쪽하고는 또 달라요. 오바마는 이제 백인하고 흑인하고의 결합이고, 이제 아버지는 이제 케냐고, 어머니는 순수한 이제 미국 사람인데, 뭐 물론 그 뿌리를 따지고 나가면 또 유럽 어디에서 온 사람이지만 엄마도요. 그런데 백인하고 흑인하고의 결합체입니다. 오바마는요 혼혈인데, 카멜라 해리스는 이거요 마이너리티 간의 결합인 거죠. 예, 인도하고 자메이카요. 예, 이쪽 두 말하자면 마이너리티의 결합이었다. Nam Nguyen, 37, a Vietnamese American from Glendale, Arizona. 애리조나 출신의 베트남이 계통의 사람인데, it was kind of neat. 아까 말한 건데요. 아주 그것이 멋졌다는 겁니다. 멋있었는데, to see someone, 누구를 보는 거, also identified as Asian American, Asian American으로 자신의 신분을 밝히는 사람이 at the top of the ticket. 이 티켓의 꼭대기에 서 있는 것을 보는 것이 아주 멋있었다 이거죠. But and Nguyen said, 그러나 he was more excited about, 아까 똑같이 문장인데요. 자기가 더 열광하는 건 뭐냐면 the possibility that Miss Harris could be the country's first female president. 미국의 첫 번째 여성 대통령이 될 수도 있다는 거예요. Could be. 그런 가능성에 대해서 자기가 더 열광하고 있다. It doesn't really matter to me that she's Asian. 카멜라 해리스가 아시안이라는 것이 나한테는요 그렇게 중요하진 않다 이거죠. 대단히 중요한 건 아니다 이겁니다. Some Asian Americans are encouraged though. 그러나 정도가 붙어야 되겠죠. Though, however, 그러나 일부 아시안 아메리칸들은 energized 되어 있습니다. 예, 이 카멜라 해리스 때문에요. 말하자면 활기를 얻게 됐고, 에너지를 얻게 된 겁니다. 카멜라 해리스에 의해서. On Wednesday, over 1,500 people, 수요일날 1,500명이 넘는 사람들, including prominent community leaders, 아주 저명한 이 지역사회 지도자들, like Representative Judy Chu of California, 캘리포니아의 Judy Chu, 오랫동안 하원 의원을 지낸 사람인데요. 이 양반이 지금 현재 이거요, Asian American 그 코커스, 그쪽의 코커스에 아마 그 최우원으로 아마 활약을 할 텐데, 하여튼 캘리포니아 주디 추라는 중국 계통의 이 여성 하원 의원, 그 다음에 캐서린 타이는 United States USTR이죠. 유엔 대표입니다. 무역 대표, 미국 무역 대표, 무역 대표인 캐서린 타이. 그 다음에 세 번째가 바니타 굽타, 중국 계통이죠. 인도 계통이죠. 굽타 아닌가요? Former Associate Attorney General. 전에 Associate Attorney General 지낸 사람입니다. Associate Attorney General은요, 법무부 그 조직부에 보면은요, Attorney General, 이거 법무부는 Department of Justice죠. 근데 Department of Justice의 장관은요, 무슨 Minister of Justice가 아니고 미국에서는 Attorney General입니다. Attorney General이 법무부 장관이에요. 이 사람이 장관입니다. 장관 밑에 Deputy Attorney General이 차관이에요. 우리하고 마찬가지로 장관 밑에 차관이 있어요. 그 다음에 우리는 이제 뭐 국장, 뭐 실장 이렇게 바로 나가는데, 영어에서는, 미국에서는요, 그 밑에 Assistant Attorney General이 있습니다. 그리고 Assistant Attorney General은 세 번째, 랭킹 넘버 3예요. 그러니까 굉장한 거죠. 바니타 굽타라는 인도 계통의 이 여성이 이제 세 번째, 법무부의 세 번째로 높은 사람이요. 우리말에 딱히 용어가 없어요. 잠깐요.
지금 어시스턴트 어터니 제너럴이다. 저게 잘못 썼나 본데요. 이게 제가 좀 틀릴 확률도 있는데, 하여튼 이 양반이, 그러니까 어시스턴트 어터니 제너럴하고 어소시에이트 완전히 다른 겁니다. 완전히 달라요. 하나는 세 번째 인물이고, 다른 하나는, 그러니까 어시스턴트 아니면 어소시에이트는 조금 더 숫자가 더 많은 건데, 아마 제가 어소시에이트 어터니를 잘못 타자한 것 같은데, 어소시에이트 어터니는 세 번째다 이거죠. 그게 맞을 겁니다. 세 번째. 그래서 뭐 차관보 하지 못하고요. 차관보는 또 달라요. 명칭이 또 다릅니다. 하여튼 우리말로 적당한 없어요. 제가 검색을 해봤는데, 하여튼 join the call of Asian American women to support 이러한 그 콜에 합류했다는 건데, Asian American women 여성들의 그런 요구에 말하자면 캠페인에 합류를 한 건데요. To support the vice president, 카멜라 해리스를 지지합시다 라는 Asian American 여성들의 그런 그 캠페인에 합류를 했습니다. Whom they called one of their own. 카멜라 해리스를 그들은 무엇이라고 불렀느냐면 one of their own, 바로 우리들 중에 한 사람이다, 우리 편이다 라고 불렀다 이겁니다. Among Indian Americans, 인디언 아메리칸들 사이에서는 there is also palpable excitement. palpable, 아주 그냥 느낄 수 있는, palpable, perceptible, visible, noticeable, 그 아주 가시적인, 눈에 띌만한 그런 가시적인 그런 흥분이 있다는 거죠. 열광이 있다 해도 되고요. Sorry. Many Indian Americans have embraced Miss Harris. 많은 인디언 아메리칸들이 미스 해리스를 포용했어요. 아버지가 자메이카 순수한 흑인이기 때문에요. 자메이카 사람들이 여러 가지 피가 있는데, 아버지가 거의 아프리카에서 직접 온 그런 쪽 후손이기 때문에 완전히 흑인입니다. 아버지가 그랬지만 카멜라 해리스를 말하자면 동족으로 받아들였다 이겁니다. Delighting in stories. Delight라는 단어는 please라는 단어하고 아주 깊은 관계가 있는데, please는 주로 미국 사람들이 많이 쓰고 delight은 주로 영국 사람들이 많이 써요. 나는 뭐하게 돼서 기쁘다 그럴 때 I'm pleased to do something 하면 그건 미국 사람이고, I'm delighted to do something 하면 주로 영국 사람들인데, delight 주로 이제 타동사로, 그래서 수동태로 많이 씁니다. I'm pleased, I'm delighted. 그런데 여기서는 자동사잖아요. 그래서 자동사 delight을 찾아보면 delight in 해가지고, 자동사 delight은 take great pleasure in, 무엇을 아주 즐기는 건데요. 타동사는 남을 기쁘게 하다고, 자동사면 무엇을 아주 즐기는 건데, delighting in stories, 다음과 같은 이야기들을 즐긴다는 겁니다. 많은 인디언 아메리칸들이, 그러니까 우리가 서부 월극에 나오는 인디언들은 이제 아메리칸 인디언스고, 인도 계통의 미국 사람들은 인디언 아메리칸스고 다르죠. 아메리칸 인디언스 하면 인디언, 미국에 있는 원래 살던 인디언들이고, 인디언 아메리칸스. 어떤 이야기를 아주 즐기느냐 하면, she has told about her childhood visits to, 유년 시절에 카멜라 해리스의 방문에 관한 이야기들이요. 방문에 대해서 이야기하는 거요. 방문에 대한 그런 이야기들인데, to see relatives in Chennai. 그래서 이거 자꾸 제가 발음을 엉터리로 하는데, 이게 그래서 Chennai, 영어식 발음으로는 뒤쪽 실러브로, 뒤쪽 음절에 액센트가 있네요. Chennai가 아니고 Chennai. 인도식 발음은 Chennai일지 몰라도 영어식 발음은 원래 Chennai, 뒤쪽에 액센트가 있네요. Chennai에 있는 친척들을 만나기 위해서 어린 유년 시절에 엄마랑 같이, 여동생이랑 같이 인도를 방문했었죠. And the love of Southern Indian dishes. 그리고 카멜라 해리스가 이 Southern Indian dishes를, 요리들을 굉장히 좋아하는데, 예를 들면 이들리하고 도사스가 있는데, 이들리, 이쪽은 앞에다 액센트 들어서 이들리라고 발음을 하고, 영어에서는요, 그 다음에 도사스, 이것도 첫 번째 음절에 액센트를 둬서 도사라고 발음을 하는데,
이들리스는 주로 이렇게 생겼고 쌀 가지고 물로 만들었고요. 색깔 보면 좀 빵인데 주로 아침에 많이 먹는 빵이다. 다음에 도사는 특징이 아주 얇은 빵인데 이것도 뭐 이렇게 여러 가지 향료에 뭐 찍어 먹는 것으로 유명한데요. In the day since she announced her bid for the presidency, 그 며칠 동안 뭐만 이래로 그녀가 발표했죠. Her bid for the presidency, 대통령직을 위해서 출마를, bid가 입찰이니까요. 여기서는 출마죠. 출마를 발표한 이래 그 며칠 동안에 Indian Americans have been rushing to, 인디언 아메리칸들이 계속해서 서둘러 왔어요. rush hour처럼 서둘른 거죠. to volunteer and donate. 자원봉사하고 그 다음에 돈 있는 사람들 기부하기 위해서 서둘렀습니다. 그러니까 서둘러서 자원봉사도 하고 기부도 해왔다는 거죠. 닐 마키자가 말했는데 President of Impact, 임팩트라는 단체의 대표인데요. An Indian American Advocacy Group, 인디언 아메리칸의 그런 단체이다. 활동 그룹이다. Many have also criticized, 많은 사람들이 또한 circulated a social media chant, 소셜 미디어의 구호를 회람을 돌리는데요. 그걸 이제 가끔 올리는 거죠. In Sanskrit, 산스크리트어에서, 이거 언어죠. 산스크리트어에서 카멜라 means lotus. 카멜라라는 것은 연꽃이라는 뜻이다. 이는 미국에서는요, it means, 카멜라는 무엇을 뜻하느냐? 포터스를 뜻하는 겁니다. lotus, potus. 이 운이 같죠. lotus, potus다. 포터스는 뭡니까? 포터스는 President of the United States를 우리가 포터스라고 하죠. 익사를 떼는 겁니다. 재롱을 부리는 거예요. 카멜라 해리스가 대통령감을 아예 천생연분인가 보다. 어떻게 이름이 카멜라라고 이름을 지어서 로터스인데 어떻게 포터스하고 이렇게 똑같니? 소리가요. 라훌 바차니 40, an IT project manager in Fairfax, Virginia, said 버지니아 페어팩스에 있는 이 IT 매니저, 여기에 근거를 두고 있는 IT 매니저인 이 라훌이 뭐라고 그러냐면 his family was so thrilled about the idea of a first Indian American. 그래서 so가 나오면 뒤에 대절이 나온다라고 예상하고 있어야 돼요. 그래서 이 앞쪽은 이유가 되고 뒤쪽은 이제 결과가 되는 거죠. 대절이 이제 결과들이 되는 거죠. 그녀가 하도 그렇게도 무엇에도 열광하는 겁니다. thrilled. 무지무지하게 기뻐하는 걸 우리가 thrill이라고 그러죠. 자신의 가족들이요, 그렇게도 열광하고 있어서 idea of a first Indian American and first female president, 첫 번째 인도 계통의 미국인, 그리고 첫 번째 여성, 첫 번째 인도 계통의 미국인 대통령, 그 다음에 첫 번째 여성 대통령의 그 가능성에 대해서 그렇게 열광하기 때문에 that 그 결과로예요. 이 that의 뜻은 그 결과로는 목적절, such나 so 뒤에 나오는 that은 목적이란다. 결과절수하죠. 그 결과로 they donated $50. 이 가족들이 $50를 기부했는데 to Miss Harris 캠페인에다가 as soon as she announced, 그녀가 발표하자마자 My son used to say, 내 아들이 다음같이 말하곤 했습니다. I will be the first Indian American president. 내가 첫 번째 인도 계통의 대통령이 되고 말 거야. 미스 바차니가 말했는데 Indian American who became an American citizen in 2016년에 시민권을 얻었습니다. 이 사람이요. 시민권을 받았는데 maybe now she'll be the second. 이제는 우리 아들이 아마 두 번째 인도 계통의 미국 대통령이 될 거다요. I know what she's probably dealt with. 나는 잘 알고 있어요. 그녀가요, 아마도 무엇을 그동안에 다루어왔는지, 다루다죠. 어떤 문제점을 다루어왔는지. 그러니까 어떤 어려움을 겪어왔는지 나는 안다는 겁니다. A lot of orthodoxy, 많은 orthodoxy가 있었겠지. orthodoxy 정설입니다. 아무래도 인도는 인도 사람들, 중국은 중국 사람, 한국 사람, 일본 사람들은 약간 보수적이 되는 거죠. 미국에 사는 일반 서양인들에 비해서. 그래서 나름대로의 꼭 지켜야 되는 종교적인 또는 종족 고유에 반드시 이렇게 해야 돼. 한국 사람 같으면 이제 예의를 지켜야 된다 등등의 이런 orthodoxy, 그런 정설들, 그런 것을 부모로부터 강요당하느라고 굉장히 고생했겠지요. 두 번째는 a lot of focus on education, 그리고 교육에 대한 많은 집중.
공부해, 뭐하니? 맨날 이런 소리 듣고 자랐을 거고, 세 번째는 a lot of very strict family orientedness. orientedness는 안 좋고요. orientation 하면 됩니다. 아주 엄격한 가족 지향적인 거, 가족 지향적인 거, 그리고요, 이런 등등을 겪었을 거다 이겁니다. It makes me respect her more. 그래서 그 점이 나로 하여금 그녀를 더 많이 존경하도록 만든다요. Asian American civil rights leaders say, 아시안 아메리칸의 민권 운동 지도자들이 뭐라고 말을 하냐면, that as vice president, 부통령으로서 Miss Harris made it a point to do something. made it a point to는요, 뭐 하는 것을 중요시하다는 겁니다. 미스 해리스가요, to ensure that 다음과 같은 것을 보장하는 것을 중요시해 왔다는 겁니다. 그러니까 다음 같은 일이 반드시 벌어지도록 해 왔다는 건데요. 그러니까 has made it to point. 이것을 그냥 인슈어드 해도 됩니다. 이게. 보장해 왔다 해도 돼요. 이제 그 점을 보장하는 것을 중요하게 여겨왔다. 뭐 조금 다르긴 하겠지만은, 뭘 보장하느냐 하면, Asian American voices were included in Asian American들의 그 목소리들이, 또는 의견들이 포함되도록 하는 거예요. In conversation around important issues like, 다음과 같이 중요한 이슈들 둘레에 둘러싼, 이러한 이슈들을 둘러싼 대화에 아시안 아메리칸들의 목소리들이 포함되도록 하는 거예요. Like voting rights, 투표권. 투표권을 확대하자 이거죠. 투표권. 예를 들면은 이제 뭐 미국에 이제 한국 사람들도, 코리안 아메리칸들도 뭐 그 20년 살아도 아직도 시민권을 못 얻고 있는 사람도 있을 텐데, 그 사람들한테 웬만하면 투표권이라도 어떻게 좀 확대하자, 이런 등등의 운동에 아시안 아메리칸들의 목소리가 더 많이 반영되도록 하자는 거죠. John C. Yang, the president of Asian Americans Advancing Justice, 이런 단체의 대표인데요. advocacy group 활동 단체인데, in Washington, recalled that, 다음 같은 일을 기억해냈습니다. In his meetings with Miss Harris, Miss Harris와의 미팅에서 she talked often. 이것도 잘못된 거죠. often이 동사 앞으로 가야 되죠. 자주 카메라스가 무엇에 대해 이야기했냐면, ensuring language access. language 접근이요. language 접근에 대해서 language 접근을 보증하는 문제예요. For Asian Americans on ballot. 투표용지에 아시안 아메리칸들을 위한 language access요. 그러니까 뭐 그 아시안 아메리칸들의 언어로 투표용지 인쇄하자는 겁니다. 그래요? language access는 자기 고유의 언어, 영어 말고 자신 고유 언어에 대한 접근을 보장하자는 거죠. 투표용지에다가. Miss Harris has previously spoken about, 전에요. 카멜라 해리스가 무엇에 대해서 이야기한 적이 있냐면, about the discrimination, 차별이죠. Her immigrant mother faced, 그 이민원 엄마가 겪었던 for speaking, 무엇에 대해서 겪었느냐 하면, 무엇에 대해서 speaking English with a heavy accent, 아주 heavy accent를 가지고 영어를 말하는 것에 대해서. 그러니까 엄청나게 인도식에다가 그 다음에 인도식 영어, 인도에서 열심히 공부한 사람은 그때는 특별히 더 이제 브리티시 액센트, 영국식 액센트가 더욱 강했겠죠. Some who do not see Miss Harris as primarily Asian American said, 이거 주로 해리스를 1차적으로 아시안 아메리칸으로 보지 않는 사람들은, 일부 사람들은 뭐라고 말을 했느냐 하면, they nevertheless felt an affinity. 그들은 그러나 affinity를 느낀다는 겁니다. affinity, empathy, sympathy, 공감, 친밀감, 뭐 다 똑같은 소리입니다. 공감을 느낀다는 겁니다. with her, 그녀와 공감을 느끼는데, 왜냐하면 shared experience of being a child of immigrants. 이것 때문에 그렇죠. 똑같이 공동의 경험인데요. 이민 온 사람들의 아이, 엄마 아빠가 다 이민 온, 외국에서 이민 온, 한국에서 이민 온, 일본에서 이민 온 사람들이 자식이기 때문에, 아니면 just feeling like, 아니면은 like an outsider로서의 느낌이요. 외부인으로서의 느낌. Trying to decipher mainstream American society. decipher 하면 원래 안무를 해독하다죠. 여기서는 이제 figure out, understand, 이해하다는 말입니다. 이 주류 아메리칸 미국 주류 사회를 이해하기 위해서 노력하는, 발버둥치는 그런 아웃사이더로서의 느낌.
이런 것들이요. Sometimes people don't necessarily understand. 가끔은요, 사람들이 반드시 이해하는 건 아닙니다. Having to assimilate to American culture. 이거요, assimilate, 동화하는 거죠. 미국 문화에 동화해야만 하는 거. And how hard it is for our parents. 그리고 그것이 우리 부모들한테는 얼마나 어려우냐요. Sometimes, 가끔은요, to try and assimilate to American culture. 미국 문화에 동조해 보려고 시도하는 것은 sometimes는 이런 경우에 없는 게 좀 좋고요. sometimes는 이것도 불확정 빈도부사입니다. 불확정 빈도부사로 이것도 원칙으로 동사 앞에다 갖다 놔야 되는데 지금 위치가 애매모호해요. 그래서 가끔은 그게 우리 부모들한테 어려움을 있을 수 있다는 건데 이렇게 가짜 주어잖아요. 그러면 이런 경우에는요, 투이하가 어려울 수 있다는 건데 그러면 이 비슷한 뜻을 어떻게 나타낼 수 있냐 하면 그것이 그러니까 투이하는 것이 어려울 수도 있다. 가끔은. 그러면 it may be 또는 it could be how hard it could be 그것이 얼마나 어려울 수도 있느냐 하면 거의 sometimes에 해당돼요. 얼마나 어려울 수도 있느냐 하면 어떤 사람은 쉽고 어떤 사람은 어렵고 하니까요. 라고 말린다 운 22, Cambodia and Laotian American student in Seattle. 이 학생이 시애틀에 있는 이 학생이 양쪽 캄보디아와 라오스 양쪽 그 피가 섞인 사람이네요. As with any group, 그러나 어떠한 그룹에서와 마찬가지로 양태절입니다. 어떠한 그룹에서 마찬가지로 the pool of representation has its limits. 이 representation의 매력은요 한계를 가지고 있다는 건데 이 대표성이요 대표성의 매력 이 풀이라는 것은 끌어들이는 거예요. 그러니까 attractiveness 매력이라는 게 represent 대표하는 거예요. 내가 아시안 사람이 아시안이기 때문에 아시안을 대표한다. 그런 것은 한계가 있다는 겁니다. 뭐 중요한 것은 뭐 이슈나 이런 것들이 더 중요할 수도 있죠. Like Miss Harris, Cat Warren, 60 of Clifton, Virginia, was raised. 해리스처럼 이 캣이라는 여성도 누구에서 그 양육되었냐면 by a parent, parent 한 명이죠. 엄마든 아빠든 한 명인데 주로 엄마일 가능성이 많겠죠. 거기서 타밀 브라민. 그런데 이 엄마라고 그럽시다. 하여튼 여기서는 편의상 엄마가 타밀 브라민인데 타밀 종족의 브라민이요. 브라민은 인도의 4계급 중 가장 높은 성지적 계급을 말하죠. 타밀족의 브라민 계급이었는데 from 타밀나두라는 지역의 출신의 타밀나두는 Southern State India 인도의 남쪽에 있는 주 이름이 타밀나두다 이거지. She said 그녀가 뭐라고 그러냐면 she felt personally connected to Miss Harris. 자기는 개인적으로 미스 해리스와 연관되는 느낌을 갖는다요. I know what she's probably dealt with. 나는 안다는 거죠. 그녀가 아마도 어떤 문제를 다루는지 그래가지고 그 다음엔 똑같습니다. A lot of orthodoxy 많은 그런 정설 반드시 지켜야 되는 것들을 강조했을 거고 부모님들이 그 다음에 lot of focus on education 교육에 대한 집중 뭐 거의 뭐 집착에 가까울 정도로 세 번째는 매우 엄격한 그 다음에 가족 중심주의 It makes me respect for her more. 그래서 그 점이 나로 하여금 그녀 카밀라 해리스를 더욱더 존경하도록 만든다요. But such similarities 그러나 이러한 유사성은 would not be relevant to her decision. 그녀의 결정에 관련이 없을 거다. 관련이 없다는 건 중요하지 않다는 겁니다. While she had voted primarily for Democrats in the past, 과거에요. 주로 민주당 쪽 표를 민주당 쪽에 표를 던졌지만 Miss Warren said 이 아줌마가 60세 난 여성이 뭐라고 그러냐면 she had serious concerns about 자기는요 아주 심각한 우려를 가지고 있다는 겁니다. About the party's stance 민주당의 이 입장에 대해서요. 두 가지 이슈인데요. 다음 같은 이슈, like crime and education, 범죄와 교육 문제에 대한. And she was still making up her mind. 그리고 아직도 자기는 마음의 결정을 하고 있는 중이다. 그러니까 아직 결정을 못했다 이 말이죠. But whether to vote for Miss Harris in November. 저는 이번 11월에 해리스한테 표를 던질 건지 말 것인지에 대해서 아직 결정을 못했다. I'm kind of proud to see her up there. 나는요 어느 다소 자부심을 느낍니다. 그녀가 그렇게 위에 있다는 거예요. 대통령 후보로 나섰다는 것을 보게 되어서 자부심을 느낍니다. But I'm going to be looking at the issues a lot more than 그래서 나는 그 이슈들에 대해서 더 많이
살펴보겠다는 거예요. Then somebody's ethnicity. 누군가의 ethnicity, 민족성. 어느 그 민족에서 온 사람이냐, 인도 계통이냐, 뭐 중국 계통이냐. 그런 것보다는 이슈에 대해서 더 많이 내가 이번에 살펴보겠다. 예, 수고했습니다.